जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने जानिथे बर्तमान ओएसए आईआरबी वैकेंसी सब बाहर कर तो 1360 पोस्ट टोटाल। तो से प्रथम हूँ रिटिन आमर फास्ट तेणु आपण मैंने यथाशीघ्र पढ़ापढ़ी अधिक ध्यान दिंतु आ रनिंग हाई जंप लंग जंप एटा भी करते सका किंतु पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान तो से दृष्टि रखी आम गोटे क्लास स्टार्ट करूँ। तो से क्लास टी है ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। तो, तो चलतु स्टार्ट करिया से क्लास टी। तो ओडिया रे जानिथे प्रथमे ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। एक्चुअली ओडिया हूँ आमर वर्ण संख्या हूँ कतोटी 51 किंतु दुईटी जिनस आमर लोप करा गोटे हूँ रु आ गोटे हूँ लु। तो तेणु ए दुटी गला आमर वर्ण संख्या हूँ कतोटी 49। चलो तू देखिया। तो देखी ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण। देखो लिखा है ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ कौन वर्ण अर्थात आमर ध्वनि वर्ण मानक वर्णित बा रूपायित वर्ण मानक लिखन संख्या होती लिपि लिपि कहुए। ध्वनि मानक लिखित रूप तेणु ताकू कौन कहुए तेणु ताकू लिपि कहुए। वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर। वर्णर नाम अन्य नाम हूँ कौन तेणु आमर अक्षर संख्या हूँ केतोटी बर्तमान कहते 51टी कि दुईटी लग हो आमर हूँ केतोटी 49। तो कोटर को जाके देखो अ ठारू चंद्रशूल पर्यंत ये हूँ केतोटी टोटाल 49टी। तापर वर्ण मानकर विवाहीकरण ओडिया रे व्यवहृत वर्ण को दी भाग व्यक्त कराए यथा कौन यथा हूँ स्वर वर्ण आ गोटे हूँ कौन व्यंजन वर्ण। तो चलते देखिए आहरी स्वर वर्ण अन्य वर्ण साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण को कौन कहुए स्वर वर्ण। जो वर्ण अन्य वर्ण बिना साहाय्य न नहीं उच्चारित हुए ताको कौन कहते स्वर। तो स्वर वर्ण संख्या केतोटी ना 11 ना कौटू कौटू देखो अ ठारू औ पर्यंत ये हूँ कौन 11टी। टिके पूर्व कही आपको रु आ लु या मध्य कौन लोप हो जाए एक्चुअली नहीं 13टी होता। तापर देखो स्वर वर्ण मानकर पुणी विभागीकरण अच्छी स्वर वर्ण विभाग कर देखो स्वर वर्ण की उच्चारण गोटे हूँ कौन हर्ष स्वर आ गोटे हूँ कौन दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर को कौन चाहे अ इ उ रु ये है कौन हर्ष स्वर। सेमती दीर्घ स्वर आ दीर्घ दीर्घ ए ऐ ओ औ ये हूँ कौन दीर्घ स्वर। ये हूँ हर्ष स्वर ये हूँ दीर्घ स्वर। तो आप मन रही पचार 4टी ऑप्शन दे सप दे अ दे आ दे इ दे आउ ध्रुव दे तो से पचार या भितर हर्ष स्वर क्योंकि नुहे तो आप आंसर देवे कौन सागे सागे हूँ कौन हर्ष स्वर। तो बुझिपारे समस्ते। तो आगे जा जहाँ पॉइंट मेन मेन पॉइंट तक मुझे बुझेदेवी बेसी किसी ना अल्प अच्छी आप बुझी बुझे किसी असुविधा नहीं। तापर देला 11टी स्वर मध्य 8टी ध्वनि अच्छी। तो 11टा मध्य केतोटी ध्वनि अच्छी 8टी ध्वनि अच्छी तथा कौन कौन अ आ हसई आ गोटे कौन रही बर्तमान ये लिखि दूसरी दीर्घ ना ध्रुव ए हसऊ तापर आ कौन रहा ध्रुव ए ऐ ओ औ आ गोटे कौन रहा रु। तो ए 3टी कौन नहीं ना ध्वनि ना बुझीपार तो समस्ते। तो 11टी स्वर वर्ण मध्य 8टी ध्वनि अच्छी आउ 3टी कौन नहीं ध्वनि ना समस्ते बुझीपार। आगू जा दीर्घ स्वर ध्वनि
ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ସମୟ କଣ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ, ମାନେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଅଧିକ। ଯେମିତି କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣ, ଏଠି କଣ ଦେଲା ଆ, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି କଣ ହଉଛି ହର୍ଷ, ଆ ହଉଛି କଣ ଦୀର୍ଘ, ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ହଉଛି ଦୀର୍ଘତା ଅଛି। ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷ ହଉଛି ହର୍ଷ, ଦୀର୍ଘେଇ ହଉଛି କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ, ଦୀର୍ଘେଇ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ନଉଛି ସମୟ ଅଧିକ ନଉଛି ନା, ତେଣୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ। ସେମିତି ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର, ଏ ଦୁଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତା ସ୍ୱର ବା ହଉଛି କଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର। ଆଉ ଇ ମିଶିକି ହେଲା କଣ ଅଇ, ବୁଝିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର। ସେମିତି ଯୁକ୍ତ ଉ, ହଉ, ଇଏ ବି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥବ ସପୋଜ ଦେଇଥବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ଆଉ ହର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଇ, ୟା ଭିତରୁ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୋଉଠି, ତ ଆପଣ କୋଉଟା କହିବେ, ତ ଅଇ ହଉଛି କଣ ସଂଯୁକ୍ତ। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଆ। ତାପରେ ଆଇଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା, ୟା ପରେ ଆସିଲା କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 49ଟା। 49ଟାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଗଲା 49ଟାରୁ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଲା କେତେଟା 11ଟା, ବୁଝିଛ 11ଟା ପଳେଇଲା, ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା 38ଟି। ତ 38ଟି ହଉଛି କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ପୁଣି କୋଉଠାରୁ କୋଉଠା ଯାଏ କୋଉ ଜାଗେ ସେଇଟା ପୁଣି ଦେଖିବା, କୋଉ ଜାଗେ ନା କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହଉଛି କଣ 38ଟି ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି, ବୁଝିଲା ତ। କୋଉଥିରେ ଧ୍ୱନି ଅଛି ନା 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। କଣ କଣ ସେଗୁଡା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କ ଖ ଗ ଘ ଚ ଛ ଜ ଝ ନି ଟ ଠ, ଏମିତି ହେଇକି କେତେଟାରେ ଧ୍ୱନି ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ ହଉଛି କେତୋଟି ନା 32ଟି। ଯଦି ପଚାରିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ 30ଟି 31ଟି 32ଟି या 35ଟି, ତ କେତେଟି କହିବେ 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଆଉ ବାକି ତାକୁ କେତେଟି ନାହିଁ ଧ୍ୱନି ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେତେଟିରେ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୟକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଭାବେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୟ ଦେଖ କ ସହ ମିଶିକି ହଉଛି କଣ କ୍ଷୟ, ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ବୁଝିଲା ତ। କ୍ଷୟ ଏକ କଣ ଗୋଟେ ପଚରା ହବ, କ୍ଷୟ କହୁଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ପୂର୍ବରୁ ପଡୁଛି ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବେ ମନେ କରିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ତ କ ଠାରୁ ମ 25ଟି ହଉଛି କଣ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ, 25ଟି ହଉଛି କଣ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ପଢିଥିଲା ଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ଏଇଟା ପଢିଥିଲା ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ରଭାଗ ମଧ୍ୟ ବା ମୂଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୁର୍ଦା, ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ବୁଝିଲା ତ। ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କି କଣ କରିଥାଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, କଣ୍ଠ ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତାଳୁ ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ମୁର୍ଦା ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ଦନ୍ତ ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ଓଷ୍ଠ ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ତ ଏକୁ କଣ କହନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକୁ 5ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା ତ। ତାପରେ ଏକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ନା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିଲା ତ। ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ବର୍ଗୀୟ, ବୁଝିଲା ତ। 25ଟି କଣ କହନ୍ତି ଯେ ପଚରା ହବ ନା 25ଟି କଣ କହନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ ଦେଇଥିଲି। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ବର୍ଗୀୟ। 25ଟିରୁ ଆଉ 13ଟି ହଉଛି କଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିଯାଉଛି ତ ପିଲାମାନେ। ତ 25ଟିରୁ ଆଉ 13ଟି ହଉଛି କଣ ଅବର୍ଗୀୟ। ଦେଖ ଏଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ବୁଝିଲା ତ।
ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଓଇସିବି ଆରିବରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡିବ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ପଡିଥିଲା ଏଇଥିରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ କ ଚ ଟ ତ କଚଟ ବୁଝିଲା ତ? ପରେ ଦେଖ କୋଉ କୋଉଟା ଆସିବ ନା କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ କଣ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ଛ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଇଏ ହଉଛି କଣ ତାଲବ୍ୟ, କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ। ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଇଏ ହଉଛି କଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ସେମିତି ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଦନ୍ତ୍ୟ। ସେମିତି ପ ଫ ବ ଭ ମ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଓଷ୍ଠ। ବୁଝିଲା ତ? କଣ୍ଠ, ତାଳବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ, ଓଷ୍ଠ। ବୁଝି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? 5ଟି ବୈକରଣ ହେଲା 25ଟି। ବୁଝିଲ ତ? ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ 25ଟି କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ 13ଟି କଣ କୁହାଯାଏ? ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଇଭଳି ଅବର୍ଗୀୟ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଅବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆଇଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଛାଡିଥିଲି ଏଟା କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଟା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ୟ ର ଳ ଦ ୱ ଏଟା ସବୁ ହଉଛି କଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖୁଛ ତ? ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତସ୍ଥ। ଇଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଝି ଥିବାରୁ ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲା ତ? ସେମିତି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ଅ ଏଗୁଡିକ ମୁଖର ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିଗ୍ରତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ଅଜକ ବାହା ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୋଉଟା? ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲ ତ? ସେମିତି ଅନୁନାସିକା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଙ, ଅଞ୍ଜ, ଣ, ନ, ମ ବୁଝିଲା ତ? ସେମିତି ବୁଝିଲା ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି କଣ କହିଲ? ଅନୁନାସିକା। ବୁଝିଲି ତ? ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି କଣ ଅନୁନାସିକା। ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁସାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନାସିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ତ? ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ଅନୁନାସିକା। ଯୋଉ 25ଟି ଆମର ଥିଲା କଣ ବର୍ଗୀୟ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ଶେଷ ଆଡିକି ଦେଖ ଏମିତି ନେଇଯାଉଛି ପଛକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇତିକ 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 ଦେଖ ବୁଝୁଛ ତ? ଅ ଅଞ୍ଜ ଣ ନ ମ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଅନୁନାସିକ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ବୁଝିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବୁଝିଲା ତ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବା ବାୟୁ ନିଗ୍ରତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲା ତ? କଣ କଣ ପ୍ରଥମରେ କ ଖ ବୁଝିଲା ତ? ପ୍ରଥମ କ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସେଟା ହଉଛି କ ଗ ମ ଚ ବୁଝିଲା ତ? ନିୟ ଟ ଢ ଣ ତ ଦ ନ ପ ତା ସହିତ ଜ ର ଳ ୱ ବୁଝିଲା ତ? ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି କଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଏ ରହିଲା କଣ କୋଉଥିରେ ରହିଲେ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ରହିଲା କଣ ପଞ୍ଚମ। ଆଉ କଣ ବଳିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି କଣ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଦେଖ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ମହାପ୍ରାଣ ବା ଅଧିକ ବାୟୁ ନିଗ୍ରତ ହୁଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କଣ ଚତୁର୍ଥ। ସେମିତି ରହିଲା କଣ ଖ ରହିଲା ଘ ଏଟା ଦେଖ ଛ ଝ ଟ ଏଟା ସବୁ ଅଛି କଣ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ରହିଲା ତାଲବେଶ, ଉଦ୍ଦେଶ, ଦନ୍ତେଶ। ବୁଝିଲା ତ? ଏତିକି ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସହିତ କଣ ରହିଲା ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ। ଏକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। କହିଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହଁ ଏଇଟା ଅଛି କଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରାଣ ବାୟୁରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲା ତ? ଆଗକୁ ଯିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ
ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱର କମ୍ପିତ ନ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ତଥା କଣ କଣ ଏହାର ଆସୁଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତା ସହିତ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧେଶ, ଦନ୍ତେଶ ଏ ହଉଛି ସବୁ କଣ? ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବୁଝିଲା? ସେମିତି ସଘୋଷ, ସଘୋଷରେ କି ଆସିବ? ଦେଖ ଏଥିରେ ଯାଇଥିଲା କଣ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଥିରେ ଆଇଲା କଣ? ସଘୋଷ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସଘୋଷ। ବୁଝିଲା ତ? କଣ କଣ ରହିଛି? ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଆଉ କଣ ରହିଲା? ପଞ୍ଚମ। ବୁଝିଲ ତ? ତା ସହିତ କଣ ରହିଛି? ଜ, ର, ଳ, ହୁଅ ଏସବୁ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି? ନା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବୁଝିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? ୟାର ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ମୁଁ ଆଣିବି, ଏମସିକ୍ୟୁ ବି କରିବା। ବୁଝିଲା ତ? ତ ପଢାପଢି ନା ଜୋରସୋର କର, ଯେମିତି 70, 75, 75 ରଖିଲେ ଚାକିରି ହବାର ଆଶା ରହିବ। ତେଣୁ ପଢାପଢି ଖୁବ ଜୋରସେ କର। ତ ପାଠ ପଢିଲେ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ବୁଝିଲା ତ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧେଶ, ଦନ୍ତେଶ ଏଇ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡିଆରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ସ ମାନେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଦନ୍ତେଶ। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିଦବ କଣ ହେଇଥାଏ? ଦନ୍ତେଶ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଆଇ ଚାପ୍ଟର। ତ ୟାର ମୁଁ ବି ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଣିବି ହେରି। ତ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡିଓଟିକି ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଧ୍ୱନି ସବଜେକ୍ଟ ସରିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପରେ ବହୁତ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ଫିଜିକାଲ ଭିଡିଓ ବି ଆଣିବି। ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଇସିପି ଆଇଆରବିରେ ପଡିଥିଲା ମ୍ୟାଥ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ସେଗୁଡା ବି ଡିସ୍କସନ କରିବି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଉପକୃତ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମ୍ୟାଥ 20-30 ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ରିଜନିଂ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କିଛି କରନ୍ତୁ 20 ଖଣ୍ଡ। ସବୁ ତ ଲେଟର ସିରିଜ ନମ୍ବର 20, ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ, ସେଠି ମ୍ୟାଥରେ ଏଲସିଏମ ଏସଏଫ। ଏଲସିଏମ ଏସଏଫ ରେ ପୁଣି ଅଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର? ଏଲସିଏମ ଏସଏଫ ଯଦି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର ବି ସେଟା ହେଲ୍ପ କରିବ। 5 ପ୍ରେଷ୍ଟନ ବି ସେଟା ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାହିଦ ରିଲେଟେଡ। ଚାହିଦ ରେସିଓ ବି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଆଜି ଏ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କରିକି ଆଜି ମୁଁ ଶେଷ କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।